কথা নেই। একটা লোকের কটা কাপড় থাকে? একটা লোকের কটা কাপড় চাই, কটা সোয়েটার চাই, কটা চাদর চাই, কটা টুপি চাই? বেকার কথা বলা, আমাদের চোখটা আছে তো, দেখলাম তো রে বাবা। কেন? না হয় না, দান করে নিলে তো এখন তো, এখন রেকর্ড আছে তো, দান করে যদি নিয়ে যায় তাহলে কি, তাহলে বড় একটা গিরগিটি হতে হয়। তুই মানুষ জন্মার পরে কি এ হবে নাকি? ব্যাং হবে, গিরগিটি হবে কি? বল। ভাগবতে দেখ না, ভাগবতে লেখা আছে এক রাজা গরু দান করেছিল ব্রাহ্মণকে। কি হয়? হ্যাঁ, কি হলো? না হয় না, যেই দান করেছে ব্রাহ্মণকে, অনেক গরু, হাজার গরু দান করেছে, একটা গরু এখন আবার ঘুরে চলে এসে এনার গোয়ালায় এসে গেছে। আমার গরু যখন আমার একটা ব্রাহ্মণকে দান করেছে, সেই গরুটা ওর সঙ্গে চলে গেছে। এবারে ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞাসা করছে, রাজাকে জিজ্ঞেস করছে, আমার ওই গরুটাই চাই। রাজা বলছে, না ওই গরুটা আমি নেই, আমি দিয়ে দিচ্ছি অন্যকে। জানি না, আমার অজান্তে আপনাকে আমি অন্য করে দিচ্ছি, যে না ওটাই চাই। এই দান করে আবার অজান্তে দিয়েছে, তাতেই ওনাকে হইতে হয়েছিল কৃকলাস। কৃকলাস মানে বড় গিরগিটি। গিরগিটি মানে জানিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, গিরগিটি যাবে, গিরগিটির মতো সেই কুয়ার মধ্যে ছিল। ওটা হবেই নাকি? তাহলে হ্যাঁ, যাই হোক, बोले श्री कृष्ण कीर्तन चलो। इसके बाद क्या बोला, जो अभी जो लीला चल रहा, लीला में ग्वाल बाल कृष्ण बलराम और कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सा गौ को ले करके सब गोचरण करने जाना। पीछे पीछे नंद महाराज, यशोदा मैया और जितना पड़ोसी है सब पीछे पीछे जा रहा। क्यों? कोई दूर जा करके फिर वापस आए, घर वापस आएगा। कई दूर जा करके फिर से वापस आएगा। ये प्रथा है, ये हिंदुस्तान का प्रथा है, मतलब ये कानून है, पर ये समाज का एक रीति है। जिनके साथ प्यार है, घर छोड़ के जाने का टाइम, वो पीछे पीछे जाना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण इतना प्यारा सबका, तो जितना पड़ोसी सब मिलजुल के, और नंद महाराज, यशोदा मैया सब मिलजुल के कृष्ण बलराम का पीछे पीछे जा रहा। थोड़ी दूर जा करके फिर वापस आ जाते, यही लीला। और कृष्ण भी राधा रानी के बता दिया, आ जाओ राधा कुंड पे। राधा रानी भाग भाग के नंद महाराज का माहौल से भाग भाग के जावोट आ करके सासू माँ जटिला को हाँ मांग रहा, अनुमति दीजिए।
क्या अनुमति? सूरज भगवान को पूजा करने के लिए परमिशन दीजिए। परमिशन दे दिया। परमिशन दे दिया, लेकिन कृष्ण कहाँ पे मिलने चाहते? ये चीज जानकारी करने के लिए, जानने के लिए पहले से एक सखी को भिजवा दिया था। सखी कब आएगी, कब आएगी, इस प्रकार आंखों इस प्रकार देख रहा, जब आएगी भाग भाग के जा करके पूछ के तुरंत चला जाएगा राधा कुंड पे। इस प्रकार एक लीला चलना। लीला चिंता करते करते हरि नाम करने से क्या होता? भक्ति आगे बढ़ जाता, भक्ति आगे बढ़ जाता। हाँ, तो ये लीला मतलब क्या बोल रहा? नाम करते करते कुछ ना कुछ चिंता करना होगा। मतलब भगवान का महिमा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का लीला, भगवान का कोई मंदिर, ऐसा कोई चिंता करो। देखो, जो हम लोग चिंता करेगा तो उसी हिसाब से हमारा फल मिलेगा। हम लोग वहीं पे जा सकता। जो हम लोग चिंता नाम करते करते चिंता होगा, वही चिंता में कूदने के लिए विचार होगा, वही विचार में कूदने होगा सबको। इसलिए नाम ठीक ढंग से करने का आदेश हमारा पूर्व आचार्य से बोला। पूर्व आचार्य का बात सुनने के लिए सबको सुनना चाहिए। पता नहीं कहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 परिच्छेद। कल बिकाले की पाठ है, बिकाले पाठ के বিকালে কি পাঠ হয়? এটা চৈতন্য চেতনা, এটাই পাঠ হয় নাকি চৈতন্য চেতনা? আচ্ছা, উপাখ্যান উপদেশ বলতেছিলাম কালকে পাঠ করে আজকে তো অন্য হয়ে গেছে। ঠিক হ্যাঁ, চলো। পুরীর আবরণ রূপে পুরীর নবদশে নবব্যূহ রূপে নবমূর্তি পরাকাশে वासुदेवादि चारी जन, मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 9 मूर्ति के कौन करा? नारायण, नृसिंह, हयग्रीव, वराह, ब्रह्मा, 9 जन, 9 मूर्ति। चत्तार वासुदेवाद नारायण नृसिंह को हयग्रीव वराश्च ब्रह्मचेति नवेदिता। भगवान क्या बोला? भगवान बोला संभवामि जुगे जुगे। कहीं दिक्कत हो गया, भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए हर एक प्रकार मूर्ति लेकर के आ जाते। हिरण्याक्ष
क्या किया था? हिरण्यक की করেছিল বল, নাম জানি হিরণ্যক, নাম জানিস হিরণ্যক কি করেছিল? হিরণ্যক হ্যাঁ হ্যাঁ পৃথিবী সমুদ্র, ওই জন্য ভগবান এলেন, কি এলেন? হ্যাঁ বড় অবতার। উৎপন্ন কথা থেকে হলো, বড় অবতার প্রকাশ করতে হলো। হ্যাঁ ब्रह्मा नासिका থেকে, हाँ ठीक बोले। ब्रह्मा का नाक से छोटा बड़ा हो रूप ले करके बाद में बहुत बड़ा हो गया और पृथ्वी को सागर का ताल से उठा। सागर का नीचे जो रखा था हिरण्यक को, पृथ्वी को लेकर, उसके बाद क्या किया? हिरण्यक को आकर के युद्ध किया पराहत के साथ। तो भगवान जो युद्ध करना और असुर को मार देना, ये क्या अच्छा करना ना बुरा करना? बुरा। हाँ देखते बोले भगवान हिरण्यक्ष को मार दिया और हिरण्यक्ष के मेरे दिलो क्यों मार लो, क्यों मार लो बोलते तो देख ली और युद्ध বলছে কোনো লোককে যদি মেরে দেয় সেটা ভালো না খারাপ বল? ভগবান যদি কাউ মারে ভালো না খারাপ? তো বৈষ্ণবগণ যদি তোর কেড়ে না সম্পদ, ভালো না খারাপ? হ্যাঁ বলছে ভালো তো তুই কালকে তো চোরা আছে দিয়ে দাও আমার সব। না এ তো বললো, প্রতাপ গিয়ে বললো, আমাকে বলছে দিদা তাহলে তো কোথায় হলো? হ্যাঁ আবার আজকে গিয়ে বলবি, আমি চেয়েছিলাম সকলকে গিয়ে বলবি, মানে জানা জানা গিয়ে বলবি। শুনিয়ে क्या बोल रहा? भगवान जो करे सबके लिए अच्छा होता। असुर लोग क्या करता? भक्तों लोगों को दिक्कत देता। भगवान प्रकट हो गया, प्रकट हो करके असुर लोग को मार देता। देखो भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण धोबी को मार दिया। धोबी कपड़ा धोते थे, एक कपड़ा मांगा। भगवान जो मथुरा है ना, एक कपड़ा मांगा। धोबी बोला नहीं दे सकता हूं, ऐसा ही बोला। एक थप्पड़ लगा, धोबी मर चुका। मैंने एकजन धोबाके भगवान एक थप्पड़ मेरे मेरे गल সেটা ভালো না খারাপ? কি করে ভালো? কিছু কিছু তো দোষ করে নেই, থাপ্পড় মারলে মেরে দিল, যেমন কি ভালো না? কি অন্যায় করেছিল সে বলতে হবে? ভগবান কৃপা করতে যায়, মেরেছে, মরে গেছে, ভালো হয়ে গেল। হ্যাঁ কেন? কংসের কাপড় কাটছিল,
কংসের কাপড় খাচ্ছে, কংসের কাপড়। হ্যাঁ, কি বলছে? কি বলছে? ওকে, ওর কাছে, ওর সঙ্গে তো দাম, ওর কাছে চোখ পড়লে আমার হাসি পায়। যাও सुनिए, जरासंध को देखो। जरासंध 17 बार आक्रमण किया, एक दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण क्या किया? हर बार कृष्ण सारी उनका सेना को मार देता, जरासंध को जिंदा रखता। क्यों? तो कृष्ण जरासंध ने कृपा किया ना, इस प्रकार जो किया, माने जरासंध के ना मेरे समस्त समस्त सेना के मेरे दित, सैन्य के मेरे दित। সেটা তাহলে কৃষ্ণ কি জরাসন্ধকে কৃপা করছিল? বল। এই জরাসন্ধকে কৃষ্ণ মারলো না, 17 বার আক্রমণ করলো, প্রতিবার জরাসন্ধকে বাঁচিয়ে রাখতো, বাকি সব সৈন্যকে মেরে দিত। কৃষ্ণ কৃপা কার প্রতি বেশি ছিল? জরাসন্ধের প্রতি বেশি ছিল না সেনাগুলোর প্রতি বেশি ছিল? হ্যাঁ, সেনাদের প্রতি। কেন? भगवाনের हाथ, भगवान यदि मेरे देय, भगवान जब जिनको मारेगा वो तो उद्धार हो गया। जरासंध का मारा नहीं भगवान, एक मारा कि भीम के द्वारा मारा। संपूर्ण घटना जाना है, संपूर्ण घटना जाना नहीं। बोल बोले दे। अरे क्या नाम मारलो से होता था? क्या नाम? क्या नाम मारलो से बोलते बता? क्या मेरे चलो तुम जमाई की? তাই মানে ভালো না খারাপ? 18 বার যুদ্ধ করেছে, বুঝছো তো? জানো তো তাহলে কার প্রতি কৃপা বেশি হলো? সেনাগুলোর প্রতি। জরাসন্ধ 17 বার তার সেনাকে মেরে দিল, সৈন্যকে মেরে দিল, আর জরাসন্ধকে বাঁচিয়ে রাখছে। তা কৃপাটা কার প্রতি বেশি করলো? জরাসন্ধকে প্রতি না তার সেনাদের প্রতি? সেটা বলছে কাকে মারলো, কাকে বেশি কৃপা করলো? মাথা কি গোপাল আছে বলো, কাকে বেশি? হ্যাঁ, কেন আবার সেটা আমার মেরে দিচ্ছে, উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে। আর জরাসন্ধকে মানে বাঁচিয়ে রাখলো, উদ্ধার করলো না। নিজে তো মারবে না, তো ও মারবে তো ভীমকে দিয়ে মারবে, উদ্ধার করবে না। যেমন হচ্ছে কাল জবনকে, কাল জবন আছে না, কাল জবন জানিস? কাল জবন কি আছে? জরাসন্ধি কাল জবনকে নিয়েছিল, জরাসন্ধি কাল জবনকে নিয়ে এসেছিল, জানিস? ঘটনা জানে? ঘটনা জানে? কে জানে? তুমি জানো? জানো? কোথায় পড়? আমি তো হচ্ছে যে কাল জবন নাম শুনেছিস? কে বলতো?
ঘটনাটা জানে কিন্তু নাম বলতে পারছি না। ধাক্কা মারবে। तो सुनो, काल जवान ऐसा वर मिला उनका, शिव जी उनका ऐसा वर दिया, एमन एक वर दिए शिवजी जे काल जवान के युद्ध हाराते पारबे ना, अस्त्र द्वारा मारते पारबे ना, अस्त्र द्वारा मारते पारबे ना, युद्धे हाराते पारबे ना। तो এই বর পেয়ে কাল যেমন কেশবকে যুদ্ধ করতো না, আর জরাসন্ধ 17 বার যুদ্ধ করেও কৃষ্ণকে মারতে না পেরে ও তখন বেছে নিয়েছিল যে ওই হচ্ছে একজন ব্যক্তি যে কৃষ্ণকে মারতে পারে। চুক্তি করেছে যে তুমি এতদিন ধরে যুদ্ধ, তোমার সমকক্ষ যুদ্ধ খুঁজছো, আমি তোমার যুদ্ধ দিচ্ছি। কে না? কৃষ্ণ। কত বছর বয়স? এই 22-23 বছর বয়স হবে। তুমি এক কাজ করো, কারণ আমি 17 বার আক্রমণ করেছি, 17 বার আক্রমণ করার পরেও আমি ওকে মারতে পারি না, আমাকে সব সৈন্যকে মেরে দিয়েছে। তো কাল যেমন খুব খুশি হয়ে গেল, এরকম ধরনের কৃষ্ণ, ঠিক আছে। কিন্তু কি হলো, ঘটনা কি হলো? হ্যাঁ, কাল যেমন এসে গেল, কৃষ্ণ তো যুদ্ধ করে মথুরা এলো। তারপরে কি হলো, কৃষ্ণ খবর দিল, তুমি তো শুধু আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, আমি একা যাব, আমি একা যাব। আর যুদ্ধ আমার সঙ্গে হবে, আমি অস্ত্র নেব না, খালি হাতে যাব, রথ নেব না, অস্ত্র নেব না, সৈন্য নেব না, ঘোড়া নেব না, হাতি নেব না, একা যাব। সত্যি ভগবান ঠিক সময় একা চলে এলেন। যেখানে জরাসন্ধের বহু সৈন্য আছে, জরাসন্ধের বহু সৈন্য আছে, কাল জমানের সঙ্গে সৈন্য আছে, হাতি আছে, ঘোড়া আছে, বিভিন্ন রকমের সব আছে। তখন কি হলো, কাল যেমন খুশি হয়ে গেল। প্রথম কথা আশ্চর্য হয়ে গেল, বাচ্চা ছেলে তো কৃষ্ণ। তারপরে আবার খুশি হলো কি, ও যাহা বলেছে সেটাই করেছে, সৈন্য নিয়ে আসে না, কিছুই করে না। আর জানে না তো যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, ও একা থেকেও, একা থাকলেও সকলের থেকে ভারী। যাই হোক, তখন কাল যেমন রথ থেকে নেমে পড়ল, অস্ত্র ফেলে দিল। তখনকার দিনে যুদ্ধ হতে কী হবে, অপরপক্ষ যে অস্ত্র যুদ্ধ করবে, এ পক্ষ সেই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে। যাই হোক, অস্ত্র নেই, এ অস্ত্র নেই, এবারে কস্তাকুস্তি হবে। ওই যে কস্তাকুস্তিতে কৃষ্ণ বলছে আমি তোমাকে হারিয়ে দিই, তো তোমার সমস্ত এত সেনা আছে, এ তো আমাকে ছাড়বে না, আমাকে মারবে। অর্থাৎ আমরা কাজ করি না, মানে সেনা থেকে অনেক দূরে চলে যায়, সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করব, মানে কস্তাকুস্তি করব। হয়ে গেল পড়বা।
सरस्वती स्वामी ठाकुर की जय। जय तुलाल विष्णु विष्णुपाद परमहंस तुलाल ठाकुर गौरव हमारे महाराज की जय। जय श्री पान प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। हरि धाम की जय। हरि संप्रदाय की जय। हरि संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। महाराज की जय। विघ्न विनाशम भक्त विघ्न विनाशम सबको विघ्न विनाशन कार्य नृसिंहदेव की जय। जय चतुर्मास व्रतो की जय। कार्तिक व्रतो की जय। प्रजा व्रतो की जय। दामोदर व्रतो की जय। पवनकारी भक्त बिंदु की जय। समागत भक्त बिंदु की जय। नाथ भूमि और सेवा भक्त बिंदु की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय सद्गुरुनाथ दास प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे। वर्तमान मठाध्यक्ष श्रीमद भक्ति विबुध प्रधान श्री महाराज की गौर प्रेमानंदे। ভালো এটা আমরা তো বল না কথা শোনার জন্য লোক সব ছুটছে সরকার টাকা দিচ্ছে সরকার টাকা দিচ্ছে তাহলে কাল যেমন যেমনকে ভগবান মারবেন যুদ্ধ করতে এসে গেছে। কেন মারবেন না? ভগবানের প্রিয় ভক্ত শিব, সে বর দিয়েছে, বর উল্লঙ্ঘন করবে না কিন্তু মারবে। কিরম ধরনের মারবে? সেজন্য ভগবান বললেন যে চলে যাবো, চলো একটু দূরে যাব। হাঁটছে, চলছে চলছে চলছে, অনেক দূর তো এসে গেছি, আর তো দেখা যাচ্ছে না সেনা। বলছে না একটু চলো না, একটু চলো না বলে একটা গুফায় নিয়ে গেলেন। সে গুফাটা কোথাকার গুফা? কে ছিল ওখানে? মুচুকুন্দ মহারাজ ছিলেন। মুচুকুন্দ মহারাজ তপস্যা না বিশ্রামে আছেন। ইন্দ্রদেব তাকে वर दान करे। आई विल एक्सप्लेन, हम हिंदी में बाद में बताएगा, अभी नहीं, काल बताएगा हिंदी में। हाँ जो भी हो। तो की हलो तखन भगवान छुटते छुटते गुफार मध्य प्रवेश करलेन। आगे चले गए निजेर ओढ़नाटाके माने सेई मुचुकुंद महाराजेर शरीरटा ढेके दिलेन। মুচুকুন্দর মহারাজ ওখানে কেন বিশ্রাম করছেন? একবার স্বর্গে দেবতাদের পক্ষ নিয়ে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অসুরদেরকে হারিয়েছিলেন। তখন স্বর্গের দেবতারা হারিয়ে ফেলার মানে হারানোর পরে উনি ওনার রাজ্যে ফিরে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। ইন্দ্র বলল, এখন তো তুমি তো এসছো স্বর্গরাজ্যে, অনেক এখানে একদিন মর্তলোকে একদিন মানে এখানে হচ্ছে 100 দিন, তো অনেক দিন হয়ে গেছে, তোমার কেউ নেই, আর বংশে কেউ নেই। তখন বললেন আমাকে, আমি এখন একটা বিশ্রাম করব। ইন্দ্র বললো ঠিক আছে, তোমাকে বর দিচ্ছে যে বিশ্রাম করো, তবে হ্যাঁ যে তোমাকে বিশ্রাম থেকে জাগাবে তাকে দেখা মাত্রই সে ভস্ম হয়ে যাবে। এটা কৃষ্ণ জানতেন। যেন কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি করে গিয়ে তার উপরের চাদরটাকে নিয়ে
সেই কাল সেই মুচুকুন্দ মহারাজের শরীরটা ঢেকে দিলেন আর নিজে লুকিয়ে পড়লেন। এবার সে মনে পড়ছে, হ্যাঁ, এই হচ্ছে কাল যেমন। সেই কাল যেমন যখন গেলেন, দেখছে যে নাক ডাকছে করে, ও কৃষ্ণ মায়াবী, নিশ্চয়ই এর কোনো ফন্দি আছে, আমি ছাড়বো না। দাঁড়িয়ে রয়েছে, অপেক্ষা করতে করতে লাস্টে এক লাথি মারলেন যে আমার সাথে পালাবি কোথায়। তারপর যখন ওড়না খুলে দেখছে যে কৃষ্ণ নয়, যখন খুলে দেখলো, চোখ দিলে দেখালো, গাছ ফস হয়ে গেল। কৃষ্ণ তাকে না মারবে সে খুব দুর্ভাগ হলো। রাধাপ্রিয়া হরি বল। মনে করো একটা মন্দিরে একজনকে সেবা দেওয়া হলো, সকলকে বলছে, একটা সেবা দেওয়া হলো, কিছু লোককে সেবা দেওয়া হলো, কিছু লোককে সেবা দেওয়া হলো না। হ্যাঁ, তাহলে মন্দিরে যে কর্তৃপক্ষের কৃপা কার প্রতি বেশি হয়েছে? তাকে সেবা না দেওয়া হলো তার প্রতি, না সেবা দেওয়া হলো তার প্রতি? কথা বোঝা গেছে? মন্দিরে এসেছি, মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মনে করো 10 জন আছে, 5 জনকে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সেবা দিল, 5 জনকে সেবা দিল না। তাহলে কৃপাটা কার প্রতি বেশি হলো? মন্দিরের কর্তৃপক্ষের। বলুন, আপনারা বলতে বলছেন সেবা দেওয়া হলো, ঠিক আছে। সত্যি কথা বলছো না, মানে মন থেকে বলছো না? হ্যাঁ, সত্যি বলছো? হ্যাঁ রাধাপ্রিয়া কি বলছে? শিবা দিলে ভালো না শিবা দিলে খারাপ? কথা বলতে হচ্ছে না। ভালো তো? কি বলছে? সবাই বলছে সেবা ভালো, সবার মত এক, আনন্দ এক। তাহলে এইটাই হচ্ছে পিছনে। শুনুন, আমি এটা কেন বলছি, আমি কেন